Friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali Desai. In this video, we are going to discuss some important MCQs on communication for your KSET examination. Friends, KSET examination admit card has been released yesterday. Okay, you can visit website and you can download the admit cards. And friends, for your upcoming KSET examination, we are providing you 20 mock tests only at rupees 299. Friends, believe me, these mock tests are very helpful to boost your preparation. Sometimes we lose KSET qualification only in 6 to 10 marks. Okay, these mock tests are very helpful to bring you more marks in paper 1. These mock tests are prepared according to the syllabus. Then here you can 20 mock tests. Each mock test is having 50 questions. So just imagine how many MCQs you are preparing. Okay, then nearly 2000 MCQs you will be prepared here. So these mock tests are very helpful for your preparation, and these mock tests cost only 299 rupees. Okay, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು 2000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ KSET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಡೈಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಬರಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And friends, one more thing, here we are also providing PDFs of all these 20 tests. 20 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And once you pay the price, then you will be added to this paid WhatsApp group. Okay, where we can access the mock test. Okay, you can access our mock test through our website and also through this WhatsApp group. Okay, once you pay the 299 rupees, then send the screenshot to this WhatsApp number, then you will be added to our paid WhatsApp group. We are limiting the members to 50 in this paid WhatsApp group. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ 299 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ನೀವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 30 ಜನರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. KSET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ಕೇವಲ ಇನ್ನೂ 20 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ move to the questions. Okay, here the question 1 is attitudes, actions and appearances in the context of classroom communication are considered as option A verbal communication, option B non-verbal communication, option C impersonal communication, option D irrational communication. Okay friends, the attitudes or actions or students appearances, teachers appearance, these are all in the classroom are known as the which type of communication. ಓಕೆ, ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ನ ವರ್ತನೆಗಳು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ಗೋಚರಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ, ಶಬ್ದರಹಿತ ಸಂವಹನ, ನಿರಾಕಾರ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is, I hope you got the answer. Here the correct answer is non-verbal communication. Okay, attitudes, actions, our appearance in the communication process is known as the non-verbal. Okay, where we are using our facial expressions. Okay, like that we are not using any words here. Okay, in verbal communication
it is written or oral. We use words, but in non-verbal communication we use facial expression, hand signs, etc. ಓಕೆ, ಶಬ್ದರಹಿತ ಅಥವಾ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ವರ್ತನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಶಬ್ದರಹಿತ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, posture, distance between two individuals. Here you can see the examples for non-verbal communication: happiness, confusion, sadness, excitement, anger, surprise. When a student raises hand in his class, it is a non-verbal communication. ಓಕೆ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಶಬ್ದರಹಿತ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, the classroom communication should essentially be option A empathetic, option B abstract, option C non-descriptive, option D contrived. ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? ಅನುಭೂತಿ, ಅಮೂರ್ತ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ, contrived. Okay friends, the right answer is option A empathetic. Classroom communication, it should essentially ಎಂಪಥೆಟಿಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತರಗತಿಯ ಸಂವಹನ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅನುಭೂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Okay, when the audio reproduction in a classroom can reduce the students. Okay, please think the answer. Okay, ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೋ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಹೊರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ reproduction, okay, is not having any connection with the respect to the teacher, so we can eliminate option A here. Then motivation for excellence, no, there is no connection between motivation and audio. This also we can eliminate. Interest in technology orientation and cognitive load in understanding, just go through which is the nearest answer. Okay friends, here in the spatial audio reproduction in classroom, it can reduce the students cognitive load in understanding. Okay, when in the classroom someone is playing audio, okay, then your understanding level will come down. Okay, you will lose the interest in your class, so you will not understand. Okay, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೇಷನಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂವಹನ, ಹುಸಿ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಸಂಘರ್ಷ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, you have experienced it. Most often the teacher student communication is always utilitarian. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಉಪಯುಕ್ತತೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹುಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
Okay, I hope you will remember this answer. Let us move to the next question. One of the most important communication skill is option A, active listening, option B, objective listening, option C, passive listening, option D, inactive listening. ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಆಲಿಸುವಿಕೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, dyslexia is associated with option A, mental disorder, option B, behavioral disorder, option C, reading disorder, option D, writing disorder. Dyslexia ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ವರ್ತನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಓದುವಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. Okay friends, the right answer is dyslexia is related to reading disorder. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಎಂಬುದು ಓದುವಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ? ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ is a learning disorder that involves difficulty in reading. Please remember, difficulty in reading due to problems identifying speech sounds, okay, and learning how they relate to the letters and words, or the problem of decoding. Also, and also please remember here, dyslexia is also known as the reading disability. Okay, reading disability. Okay, dyslexia ಎಂಬುದು ಓದುವಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. Okay friends, the next question is, a technique that might be used by an active listener is to option A, paraphrase the speaker's meaning, option B, express concern, option C, explain the speaker's meaning, option D, offer a viewpoint when in conversation. ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, a technique that might be used by an active listener is, that is, paraphrase the speaker's meaning. We can say paraphrasing. Okay, okay, this is the ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. Okay, here you can see, when you paraphrase, okay, when you paraphrase, you use your own words to express something that was written or said by another person. Okay, when you are going to paraphrase, whatever information you have acquired from other person, you are going to explain in your own words. ಪಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ option A, absence of noise, option B, distortion in information, option C, information overloads, option D, none of the above. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂವಹನದ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದೆ? ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ? ಶಬ್ದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರೂಪ, ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, in these type of questions, please read the questions carefully and answer. Okay, the right answer is, I hope you got this, absence of noise. ಶಬ್ದದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. absence of noise, it is not a barrier to the communication process. ಮಾಹಿತಿ ವಿರೂಪ ಎಂಬುದು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಅಲ್ಲ. Okay friends, the next question is, better classroom management means option A, effective group work and interaction among the students,
Option B, proper planning and preparation in developing suitable teaching aid. Option C, punctuality of the teacher and ability to complete course in time. Option D, all of the above. ಉತ್ತಮ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೋಧನಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಟರ್ classroom management includes all of these. So the right answer is all of the above. ಉತ್ತಮ ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಈ ಮೇಲಿನ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. Okay friends, the next question is, which of the following are the characteristic features of communication? Option A, communication involves exchange of ideas, facts and opinions. Option B, communication involves both information and understanding. Option C, third one, communication is a continuous process. Fourth one, communication is a circular process. Select the code answer from the codes given below. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ? ಮೊದಲನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಂವಹನವು ಐಡಿಯಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸಂವಹನವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. Friends, about the communication 1, 2, 3, 4 and 4 all are right. So the right answer is option D. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. Okay friends, the next question is, the type of communication that a teacher has in the classroom is termed as? Option A, interpersonal communication. Option B, mass communication. Option C, group communication. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕಾರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ? ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನ, ಗುಂಪು ಸಂವಹನ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay friends, thank you very much. This is about today's session. Okay, once again I would like to remind you about our 20 mock tests which are available only at rupees 299. Friends, these mock tests are very helpful to boost your preparation, because KCET examination you are going to appear in 10 days. Okay, please give all these 20 tests, then after the examination you only come and give feedback to us. ಓಕೆ, ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ನೀವು 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 299 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು. Okay, thank you very much. I wish all the best for all the candidates who are preparing for the KCET examination.